بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ساس بتاتی تھی کہ سلیم مجھ سے شادی سے قبل بہت اداس رہتے تھے۔ وہ آدم بزاری کی حد تک تنہائی پسند ہو گئے تھے۔ اپنی والدہ تک سے ہفتوں تک بات نہ کرتے، جس کا سبب یہ تھا کہ ان کی پہلی بیوی نے انہیں بے وفائی کا زخم دیا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو بہت چاہتے تھے، لیکن وہ کسی اور شخص کے ہمراہ چلی گئی تو ان کا دل عورت ذات سے کھٹا ہو گیا۔ سلیم نے بیوی کی بے وفائی کا اتنا صدمہ لیا کہ گوشہ نشین ہو گئے۔ ہر ماں کی طرح ان کی والدہ کو بھی اپنے بیٹے کی رنجیدگی کا غم تھا۔ وہ چاہتی تھی کسی صورت سلیم دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آئے، لیکن وہ کسی طور اب دوبارہ گھر بسانے پر آمادہ نہ ہوتے۔ لگتا تھا کہ بیوی کی بے وفائی نے ان سے خوشی چھین لی تھی۔ تبھی سب سے منہ موڑ کر تنہائی سے ناتا جوڑ لیا۔ انہیں دکھ اس بات کا تھا کہ جس ذات پر ہر شے وار دی، ہر سکھ دیا، خود سے بڑھ کے اعتبار کیا، وہی دھوکہ دے گئی۔ بازار میں ان کا چھوٹا سا ہوٹل تھا، اونے پونے بیچ دیا۔ سوچا کہ کس لیے کماؤ، روز و شب محنت کرو جب کوئی دلبر نہ ہو۔ آدمی زندگی سے اوب ہو جاتا ہے، وہ چلتے وقت کی تیز رفتاری میں بھی ساکت ہو جاتا ہے۔ سلیم بھی ہر کام سے دل ہٹا کے بس جامد سے ہو گئے تھے۔ سچ ہے کہ جب دلدار نہ رہے، دن اور رات بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ کتنا دکھ کیوں نہ سہنا پڑے، بالآخر بندے کو روزی روٹی کی فکر تو کرنی پڑتی ہے۔ چائے کھانے کے فروغ سے جو رقم ہاتھ آئی، اس سے سلیم نے کچھ کمانے کا ذریعہ سوچا، وہ بھی صرف اپنی بوڑھی ماں کے لیے، جن کو ہر حال میں پیٹ بھرنے کے لیے 2 وقت کی روٹی درکار تھی۔ اب دل کی یہ کیفیت تھی، ایک جگہ قرار سے بیٹھنے سے معذور تھے۔ سوچا ایسا پیشہ اپنا لوں کہ اس دل بے قرار کو بہلانے کا سامان بھی ہو جائے۔ یہی سوچ کر ایک سیکنڈ ہینڈ ٹیکسی خرید لی، اس لیے دن بھر سڑکوں پہ پھرتے۔ وہ ہوٹل کے مالک سے ٹیکسی ڈرائیور بن گئے۔ جس روز ٹیکسی کو خریدا، اسے رگڑ رگڑ کر چمکایا، بہت زیادہ صاف کیا۔ سلیم کی پرانی گاڑی شاندار ہو گئی تھی۔ وہ اب گھر کا رخ کم ہی کرتے، گھر کی بجائے وہ گاڑی کے اندر ہی سونا پسند کرتے، جیسے کسی شکستہ دل بچے کو جی بہلانے کے لیے کھلونا مل گیا ہو۔ دن بھر گاہکوں کے ہمراہ رہنے کے بعد تھک کر نصف شب گاڑی بند کر کے وہ پچھلی نشست کے گلے میں باہیں ڈال دیتے تو تنہائی کا احساس قدرے مانند پڑ جاتا۔ ایک دن خود سلیم نے مجھے بتایا کہ مسافر اٹھانے سے پہلے میں ایک نظر سواری پہ ضرور ڈالتا تھا۔ کبھی کبھی تو ایسی سواری مل جاتی کہ ٹیکسی میں بٹھاتے ہی موٹر ہوا سے باتیں کرنے لگتی۔ ہر ڈرائیور کو زندگی کی راہوں پہ طرح طرح کے مسافر ملتے ہیں، کچھ جو دینی معاملات پہ زیر بحث لاتے ہیں، سیاسی ذہن رکھنے والے جن کو اپنے وطن عزیز کے مستقبل کی فکر ہوتی ہے، اور کبھی طالب علم یا طالبات، کالج کی شوخ اور الہڑ لڑکیاں، کچھ تو ایسی معصومیت سے باتیں کرتی ہیں کہ دل موہ لیتی۔ میں ان کی معصوم گفتگو کو ٹیپ کے فیتے میں بند کر لیتا، بغیر یہ سوچے کہ ایسا کرنا اخلاقی جرم ہے اور کبھی مجھے ضرور اس کی سزا ملے گی۔ ہاں، مگر سب سے تکلیف دہ لمحات وہ ہوتے ہیں جب کسی جوڑے کو ان کی منزل تک پہنچاتا ہوں جو مشکوک رشتے سے جڑے ہوتے تھے۔ تب میں ان کے ساتھ بے اعتنائی سے پیش آتا۔ شاید یہ میری بے وفا بیوی کے سلوک کا رد عمل تھا۔ آپ اس بے وفا کو اب تک نہیں بھلا سکے۔ میں نے بیویوں والی روایتی جلن سے مجبور ہو کے سوال کر دیا، کیا وہ بہت خوبصورت تھی؟ گوہر بہت خوبصورت تھی، میں اس پہ فریفتہ تھا۔ پہلے پہلے مجھے اس عورت کا عکس گاڑی کے آئینے میں نظر آیا، وہ مجھے گوہر ہی نظر آئی۔ جانے پھر کیا ہوا، میری بہنائی کے سامنے سے جال سا پھیل گیا، اور اس کی شبیہ یکدم ایک کریہا صورت بھوتنی بن کر آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی، جیسے کلیجہ نوچنے آئی ہو۔ دل میں درد سا اٹھا، میں نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ گوہر نہیں تھی، جانے کیوں آج اس کا بھوت اس بری طرح میرا پیچھا کر رہا تھا۔ گاڑی چلاتے کئی بار حادثہ ہوتے ہوتے بچا۔ اچانک مرد نے کہا کہ گاڑی روک دو، لیکن عورت نے اترنے سے انکار کر دیا۔
इस होटल में मैं नहीं जाऊंगी। यहाँ कमरा नंबर 17 में मेरे शौहर का दफ्तर है। अगर इसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो तभी मर्द मुझसे मुखातिब हुआ, ड्राइवर आगे निकल चलो, पिछली सड़क की तरफ। मेरा वजूद झुंझा उठा। वो मेरी सिवारियाँ थीं, इनके हुक्म की तामील करना लाजिम था। मैंने गाड़ी को मोड़ा। इस वक्त गाड़ी में टेप रिकॉर्डर का बटन ऑन था। आज किसी की बीवी किसी और के पहलू में थी, लेकिन ये इस वक्त ऐसे जुड़े बैठे थे जैसे कभी जुदा ना होंगे। मैं आईने में इनकी हरकत और सकनात का जायज़ा ले रहा था। तभी दिल में इस औरत के लिए नफ़रत उभरी। जी चाहा इसे बीच बाज़ार में उतार दूं, मगर मुझे ज़ब्त से काम लेना था। वो अपना प्रोग्राम तय कर चुके थे। एक दूसरे अच्छे होटल के सामने वो अपनी मंजिल पर उतर गए और किसी की मंजिल खोटी कर गए। ताहम दौराने सफ़र इनकी गुफ्तगू हरुफ बा हरुफ टेप के फीते में कैद हो चुकी थी। इनको क्या खबर थी कि मुसाफिरों की गुफ्तगू टेप करना मेरा मशगला था, जिससे तन्हाई का गम मैं कम करके इस गुफ्तगू को वॉश कर दिया करता था। लेकिन आज मेरा इरादा कुछ और हो गया। इनको उतार कर सीधा इस इमारत पहुंचा जहां कमरा नंबर 17 में सोफ़ा के ऊपर शौहर का दफ्तर था। आपका नाम गुल खान है? जी हाँ, इसने शाइस्तगी से जवाब दिया। मुझे आपसे कुछ काम है, ज़रा बाहर आइए। मैंने जब इसको मुख्तसरन बताया वो हैरत में डूब गया। वो मेरी टैक्सी में आकर बैठ गया। मैंने टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। बीवी के साथ एक गैर शख्स की गुफ्तगू सुनकर इसका चेहरा मुतगय्यर होता जाता था। मैंने कहा, जनाब, मैं भी इस तरह खूबसूरत नागन का डसा हुआ हूँ। क्या आप इस आवाज़ को पहचान रहे हैं जो आपके ख़िलाफ़ किसी गैर के सामने जहर उगल रही है? खूब अच्छी तरह। मेहरबानी होगी ज़रा तुम मुझे मेरे घर तक पहुँचा दो। मुझे लगा इसकी हालत ठीक नहीं है, फिर भी इसने हौसले से काम लिया। इसे इसकी बताई हुई जगह उतार कर मैंने रेस्टोरेंट में खाना खाया और फिर पुरसुकून नींद सो गया। इस रात मुझे खूब गहरी नींद आई। सुबह सवेरे हस्बे मामूल बेदार हुआ, नाश्ता लेकर आया। वहाँ से ताज़ा अखबार भी पाकर वर्के गिरातनी करने लगा। अचानक नज़र एक ख़बर की सुर्खी पर पड़ गई। ये ख़बर नहायत हौलनाक थी। तफसील पढ़कर मुझे पसीना आ गया। ख़बर उसी शख्स के बारे में थी। गुल खान ने इश्तियाल में आके अपने 4 मासूम बच्चों को माँ से महरूम कर दिया था। अब वो पुलिस की तहवील में था। अखबार में इस खातून के साथ इसके 4 मासूम बच्चों की तस्वीरें भी थीं। इस तस्वीर को देख के अपने किए पे मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं इकरार करता हूँ सफ़िया कि इस रोज़ मुझसे एक बड़ी गलती सरज़द हुई थी। मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई थी। मैंने एक बेवफा औरत का राज पाश करके इसके बच्चों को किस जुर्म की सज़ा दी थी। मैंने इनको माँ और बाप दोनों के प्यार से महरूम कर दिया था। बेशक मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया था, खुदा मुझे माफ़ कर दे। ये कह के सलीम फूट फूट के रोने लगा। मैं हैरत से इनका मुंह देख रही थी। इन्हें चुप कराने और तसल्ली देने का हौसला मुझ में ना था। दम बा खुद थी कि जिस शख्स को सीधा सादा और नरम दिल समझती थी वो इस कदर शफ़क़ी अलकाब भी हो सकता है। सलीम ने शायद अपने इस राज का अभी तक किसी से इजहार न किया था, तभी मनोबोझ इनके दिल पर रहता था। मुझको अपना सच्चा जीवन साथी समझकर बात बता दी जो शायद उम्र भर वो कभी किसी को न कह पाते। इस वाक़े के बाद उन्होंने टैक्सी बेच दी और दोबारा एक छोटा सा होटल खोल लिया था। सलीम की ये बातें सुन के बेशक मैं बहुत अफसुर्दा हुई थी, लेकिन इनके दिल का बोझ अब कदरे हल्का हो गया था। इस बात पे मुतमईन थे। कहने लगे, सफ़िया, शुक्र है तुम जैसी अच्छी औरत बतौर शरीके हयात मुझे मिल गई, वरना शायद मैं उम्र भर शादी ना करता। अम्मा ने कई बार मुझसे हाथ जोड़ के कहा था, बेटा अब मुझ पे रहम करो और शादी कर लो। मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की देख रखी है, अब इनकार मत करना। इनकी बूढ़ी आंखों से आंसू बहते देखकर मैंने इनकी बात मान ली। फिर एक नज़र तुम्हें देखा तो दिल ने गवाही दी, माँ ठीक कहती है, इनका इंतखाब बिल्कुल ठीक होगा। जिन दिनों दूसरी शादी की सोचो विचार में था, एक रोज़ का वाक़या है कि अम्मी जान मेरे लिए चाय बनाने किचन में गई। मैं अचानक इनके पीछे गया
देखा तो इनके दुपट्टे में आग लगी हुई थी। इनका पल्लू जल रहा था और इनको खबर भी ना थी। अगर मैं इस वक्त वहाँ ना पहुँचा होता तो इस रोज़ मेरी माँ के साथ एक बड़ा हादसा हो सकता था। बस उसी दिन फैसला कर लिया कि इन्हें ज़्यादा इंतज़ार ना कराऊंगा। मैं सारा दिन होटल पे होता था, वो घर में अकेली होती। ऐसे में बुढ़ापे की वजह से इन्हें कोई भी हादसा पेश आ सकता था। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी और अल्लाह ने मुझे तुम जैसी नेक बीवी दी। मैं बहुत गुनहगार हूँ, अपने ज़मीर का मुजरिम भी हूँ, जिसके लिए कभी कभी ख़ुद को माफ़ नहीं करूँगा। फिर भी खुदा ने मुझे तुम जैसी अच्छी बीवी इनाम की सूरत में दी है और ये मेरी माँ की दुआओं का असर है। तुम ये राज किसी को ना बताना। मैंने तमाम उम्र अपने शौहर के राज को राज रखा और कभी इस वाक़े का किसी से ज़िक्र न किया। आज जबकि सलीम इस दुनिया में नहीं है तो अपने दिल का बोझ हल्का करने की खातिर कलम और कागज़ का सहारा लिया है और यह तहरीर लिखने बैठ गई हूँ। साथ ही दुआ करती रहती हूँ कि रब ताला मेरे शौहर की मग़फ़रत करे, क्योंकि किसी के राज से पर्दा उठाना मेरे अल्लाह को पसंद नहीं है, क्योंकि इस तरह किसी को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता है, हत्ता कि किसी की जान भी जा सकती है।